دوستو میں کامران خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، عمران خان کہتا تھا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی پاکستان ہونا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے قانون کا نظام بھی اور انصاف کا نظام بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، کپتان چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ اپنی آواز بلند کرو سب مل کر۔ اس نے اپنی جماعت کا نام بھی شاید اسی وجہ سے تحریک انصاف ہی رکھا تھا۔ عمران خان نے عوام کو یہ سکھایا کہ نا انصافی پر یہ معاشرے نہیں چل سکتے، اور عمران خان نے ہمیشہ انصاف اور عدلیہ کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان میں انصاف کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کپتان یہ کہتا تھا کہ عدالتوں کو خود مختار اور فیصلہ کرنے میں عدالتیں ہمیشہ آزاد ہونی چاہیے۔ آج جو خبر دینے جا رہا ہوں، عمران خان کی باتیں مجھے بہت یاد آ رہی ہیں۔ دوستو، 21 اکتوبر کی صبح 10 بجے کے قریب نواز شریف صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کریں گے، آپ سبھی جانتے ہیں، اور تھوڑے وقفے کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے، یہ بھی بات آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے حامیوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے، بڑے دکھ کے ساتھ، کہ نواز شریف کو احتساب عدالت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ عیاشی لگی ہے نون لیگ کی۔ عدالت نے نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف ایک قیدی کی حیثیت سے پاکستان سے نکلے تھے اور عدالت نے انہیں اپنا علاج کروانے کے لیے باہر بھیجا تھا، اور پاکستانی عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی وطن واپس لوٹیں گے یا واپس آئیں گے، وہ فوری طور پر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہے۔ دوستو، اب تمام سننے والوں کو بتا دوں کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، یعنی معافی ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی۔ ناظرین، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے درخواستوں پر سماعت کی تھی، اور نواز شریف کے جو وکلاء امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ عدالت میں پیش ہوئے تھے، جبکہ نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود، افضل قریشی اور نعیم سنگھیڑا بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر نیب سے استفسار کیا کہ نیب کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، نیب اپنا موقف پیش کرے، کیا آپ کو نیب حکام نے ہدایات جاری کر رکھی ہیں؟ اسی طریقے سے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ نیب کو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر اعتراض نہیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کے جواب پر نواز شریف کو 21 اکتوبر کو واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے اور اس کے بعد 24 اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا ہے۔ دوستو، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کی العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی حفاظتی ضمانت کا جو تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا، لکھ کر دیا۔ دوستو، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عدالتوں کا دوہرا معیار کیسے ہو گیا ہے۔ وہی عدالتیں ہیں جہاں عمران خان کا کیس لگ ہی نہیں رہا، اور یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں نواز شریف کے وطن پہنچنے سے قبل ہی انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ گرفتار نہیں کرنا، ابھی وہ وطن پہنچے بھی نہیں ہیں، ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے نواز شریف کی درخواستوں کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کو 24 اکتوبر تک عدالت میں پیش ہونے کی صورت میں گرفتار نہ کیا جائے۔ جب تک وہ عدالت خود نہ آئے، ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ نواز شریف کو 2018 میں العزیزیہ ملز اور ایون فیلڈ کرپشن کیسز میں سزا سنائی گئی تھی۔ العزیزیہ ملز ریفرنس میں انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 7 برس کے لیے قید کر دیا گیا تھا، تاہم کچھ ہی عرصے بعد انہیں طبی بنیادوں پر لندن جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ نواز شریف جیل میں صحت کی خرابی کے بعد نومبر 2019 میں علاج کی غرض سے لندن روانہ ہو گئے تھے، لیکن وہ تاحال پاکستان واپس نہیں آئے، جبکہ ان کے خلاف پاکستان میں ہی متعدد مقدمات زیر التفاع ہیں۔ دوستو، نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ 4 ہفتوں یا ان کے ڈاکٹر کی جانب سے ان کی صحت یابی کی تصدیق کے بعد وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ بھائی کہتا تھا کہ میرا بھائی واپس آ جائے گا، ضمانتی تھا۔ بعد ازاں گزشتہ سال اگست میں نواز شریف نے برطانوی محکمہ داخلہ کی جانب سے طبی بنیادوں پر ان کے ملک میں قیام میں توسیع کی اجازت دینے سے انکار پر امیگریشن ٹریبیونل میں درخواست بھی دی تھی۔ اسی طریقے سے جب تک ٹریبیونل نواز شریف کی درخواست پر اپنا فیصلہ نہیں دے دیتا،
नवाज शरीफ बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम रह सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा उनका पासपोर्ट फरवरी 2021 में एक्सपायर हो चुका था, ताहम पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत बनने के बाद इनको पासपोर्ट पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया था। ताहम रवां साल 12 सितंबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान भी किया था। आपको याद होगा लंदन में स्टैनपॉप हाउस के बाहर नवाज शरीफ के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ ने 25 अगस्त को भी लंदन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि फैसला हुआ है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और इंतखाबी मुहिम की खुद ही क़यादत करेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल थी। बुनियादी कुछ मुख्तसरन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिनको 7 साल की क़ैद सुना दी गई थी, इनको कैद कर लिया गया था, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, इनको जेल हो चुकी थी। ये लाहौर के अंदर मशहूर ज़मानत जेल कोट लखपत जेल के अंदर ये कैद थे। फिर वक्त के साथ साथ इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, फिर वक्त के साथ साथ इनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हुए। इनको सिम्स यानी सर्विसेज अस्पताल के अंदर फुल प्रोटोकॉल के साथ इनका इलाज मुआवजा जारी था। लेकिन एक डॉक्टर हो या डॉक्टर की पूरी क़यादत हो या पूरा उनका पैनल था, हर डॉक्टर ने मुतफ़िक़ा तौर पर लिख के दिया कि नवाज शरीफ नू लंदन ले जो इत्थे नहीं बचना। तो ख़वातीन हज़रात, फिर एक मुहिम चली कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं बचता, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ लंदन में है जहाँ पे इनका घर एवनफील्ड मौजूद है। आखिरकार शहबाज शरीफ की ज़मानत पर नवाज शरीफ को जेल से निकाला, हस्पताल से निकाला, फिर पाकिस्तान से भी निकाला और इसको हमेशा के लिए फिर एक तरह से जो वक्ती तौर पे जो सूरत हाल बनी थी, ऐसा लगता था कि अब ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दोबारा ये वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से निकलने से पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया। ये वही नवाज शरीफ था जो अदलिया पर बरसता रहा। ये वही नवाज शरीफ था जो हमारी पाकिस्तान की पाक अफवाज की क़यादत पर बरसता रहा, कदगन लगाता रहा, इल्ज़ामात लगाता रहा और हकीकत बताता रहा कि पाकिस्तान को या इस मुल्क को किसने लूटा है और किसने कितना लूटा है और असल गद्दार पाकिस्तान का कौन है। ये वही नवाज शरीफ था जब ये मुल्क से निकला और लंदन में बैठकर जब इसने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई तो पूरी दुनिया को उसने सिर्फ एक ही चीज़ बावर करवाई कि हमसे बड़ा नेल्सन मंडेला कोई नहीं है, हम ही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हम ही पाकिस्तान की क़यादत संभालेंगे और हम ही लोग सच्चे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वक्त ने साबित किया, टोटल अरसा 3 से 4 साल गुजरने के बाद अब औकात और हक़ाइक़ जो सामने आए हैं वो यही है कि ये भी लेट कर और चाट कर अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं और अपने डील करने के लिए तैयार हैं। मकबूजा पाकिस्तान, इसको मैं हमेशा एक ही लफ्ज़ दूंगा अब कि ये मकबूजा पाकिस्तान है। एक हुकूमत का तसल्लुत ख़त्म होता है, दूसरी हुकूमत, एक फ्रॉड हुकूमत, एक कठपुतली हुकूमत इस पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी जाती है, नाफिज कर दी जाती है। तो ये वही नवाज शरीफ साहब हैं। देखते हैं आज और कल क्या बनता है। 21 की इनकी वापसी है, मुमकिन तौर पर ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, थोड़ी देर वक्फे के बाद फिर लाहौर के लिए निकलेंगे और देखते हैं। और जलसे की तैयारियाँ लाहौर में अरूज पर हैं। जलसे के अंदर अब सूरत हाल ये है, वो भी हम आपको दिखाएंगे वक्तन फ़वक्तन, कि नून लीग और पीटीआई के जाले मतवाले फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स पटवारी या यूथ ही इकट्ठे हैं एक ही जलसे के अंदर। हो सकता है कि किसी कोई बड़ा तसादुम मुमकिन तौर पर लाहौर में हो सकता है, उसके लिए भी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिन्होंने ज़मानत दी थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ज़मानत दी थी कि मेरा भाई 4 हफ्तों के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं 4 साल के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अदालतों की तरफ से तो माफ़ी है, गिरफ़्तारी कोई नहीं होगी, डायरेक्ट वो जलसा करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा मंजन है, ऐसा कौन सा तितर बटेर है जो वो हवा में उड़ाएंगे और पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ा को खूबसूरत बना देंगे और यकीन दहानी करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम हम ही बख्शेंगे और पाकिस्तान की मईशत की सालमियत उसको बका हम ही बख्शेंगे। हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं। आज के इस ब्लॉग के हवाले से, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, अदालतों के बयान के हवाले से और इमरान खान की खामोशी के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। फिल वक्त इतना ही पाकिस्तान स्टोरीज़ की जानिब से। दोस्तों, मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।